morning, students. Good morning, students. Welcome to today's class. So, right, students. In yesterday's class, we are seeing Unit 6 software testing tools. We saw the introduction part in yesterday's class. So, we'll continue the class today. So, right, students. This is the chapter which started yesterday, software testing tools. This is the last chapter in your syllabus. So, in yesterday's class, we saw what is the difference between manual testing and automated testing. We saw the introduction part for automated testing. So what is the all the concept about automated testing? And we saw the what happens while you perform manual testing. What is the procedure to do manual testing? And so comparing manual testing with automated testing, in what basis we can say automated testing is a little bit better when compared to manual testing. So what is the purpose of automation? Why or test automation అంటే అసలు ఆటోమేషన్ చేయాల్సిన పర్పస్ ఏంటి, ఎందుకు మనం చేయాల్సి వచ్చింది ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ అనేది we saw the reasons. And next, what are all the benefits of doing this test automation? టెస్టింగ్ అనేది ఆటోమేట్ చేయడం వల్ల మనకు ఉన్న బెనిఫిట్స్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద కీ ఫ్యాక్టర్స్ అనేది మనం చూసాము. So in that we saw we came to know that by doing this automated testing, our execution time will be less, okay, and unattended mode execution. So there is no need for a human to sit in front of the computer and monitor all the things repeatedly or giving the data repeatedly. So next, repeatable is one of the benefit, where we told that once a test case is recorded, the same thing can be executed repeatedly number of times without human intervention. And next we saw usability factor. So in this usability, we came to know that if you are able to design a proper framework for testing for one application, then the same scenario can be copied, followed for other things. So reusability factor can be used there. And next, consistency of test automation. So the data whichever you are giving, if you are able to view your data consistent for one time, then the same can be repeatedly taken for number of times. So for that benefit, we told that consistency in test execution. And next, when compared to manual testing, we'll be able to better cover all the parts in automation testing. So in manual testing, maybe we'll be able to do only some scenarios, but whereas in automated testing, we'll be able to cover better when compared to better in the sense in all aspects of the software when compared to manual testing. And the last one is it is cost effective when compared to manual testing. Okay. These are all the benefits we saw in yesterday's class. And next, while doing automation testing, what are the key factors you need to keep in your mind? సో ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ ఎప్పుడు చేయాలి అనేది, ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ మనం చేసేటప్పుడు వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ వీ నీడ్ టు నో అంటే, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ టెస్ట్ ఆటోమేషన్ ఈజ్ ఎక్స్పెన్సివ్. ఎందుకంటే బేసిక్గా దానికి రిసోర్సెస్ కానీ ప్రొఫెషనల్ పర్సన్స్ కానీ కావాలి. And all the testing tools are not open source, so some tools should be purchased. So because of all these factors, we will say that automation is expensive to some extent. And next, the size of the regression test tool. So automation testing epudu cheyalsi ostundante when the size of your testing is large. So there is small test suits unte kanka, small number of test cases unte kanka, there is no need for you to purchase a new tool by investing money and doing the testing. You can do it manually. That if you are having large number of test suits, then manual testing is not possible kabatti, then we need to go for automation testing. So automation testing eppudu cheyali ante when the size of the regression test tool is large. And tool compatibility, అండ్ మన టూల్స్ పర్చేస్ చేసేటప్పుడు కూడా మన ఎన్విరాన్మెంట్కి ఆ టూల్స్ కంపాటబుల్గా కాదా అనేది కూడా మనం చెక్ చేసుకొని పర్చేస్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అన్ని టూల్స్ అన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్లో కంపాటబిలిటీ ఉండదు కాబట్టి, సపోజ్ విండ్ రన్నర్ తీసుకుంటే అది నాకు విండోస్కే కంపాటబిలిటీ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ కంపాటబుల్ ఇన్ లైనక్స్ ఆర్ లినక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో అలాగా, సో యూ నీడ్ టు సీ ద కంపాటబిలిటీ ఆఫ్ యువర్ టూల్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ రిగ్రెషన్ సైకిల్స్. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద things we saw in yesterday's class. So we saw all the introduction part for automated testing. And coming to the tools of automated testing, as part is your syllabus is concerned will be
seeing in detail about little bit in detail about Windrunner tool, and this is also you will be having in your lab cycle where you will be asked to generate test cases by using Windrunner. But as I already told you, as it is not an open source, we'll just try to cover it theoretically. Okay, and load runner, we'll be seeing the introduction part for load runner and JMeter. Okay, so these are the tools which you are having. So first one is Windrunner. So this is just the introduction part for Windrunner. We'll be having in detail about Windrunner in the next slides. Okay, coming to the introduction part for Windrunner. So Windrunner is the most used automated software testing tool. So when compared to other tools, Windrunner is mostly used tool. Okay, the main features of Windrunner are it is developed by Mercury Interactive. అది Windrunner main purpose వచ్చేసి here you are testing the functionality of the testing tool. సో మనం ఫంక్షనాలిటీని టెస్ట్ చేసుకోవడానికి మనం తీసుకున్న అప్లికేషన్ కానీ సాఫ్ట్వేర్ కానీ దాని బేసిక్ ఫంక్షన్స్ అనేది అది ప్రాపర్గా పర్ఫామ్ చేస్తుందా లేదా ఫంక్షనాలిటీని టెస్ట్ చేసుకోవడానికి విల్ బి యూజింగ్ దిస్ Windrunner tool. Okay, this supports operating system and web technologies. It supports .NET, XML, SAP, multimedia, etc. We can use QTP. Windrunner runs on Windows only, as I already told you. ఒకవేళ మనం యూనిక్స్ కానీ లైనక్స్ కానీ కావాలంటే అప్పుడు మనకి ఎక్స్ రన్నర్ అనేది యూస్ చేసుకోవాలి. కానీ Windrunner అంటే ఇక్కడ విన్ అంటే దట్ ఈస్ ఫర్ విండోస్ ఓన్లీ. అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ టూల్ ఈస్ డెవలప్డ్ ఇన్ C ఆన్ C++ ఎన్విరాన్మెంట్. సో Windrunnerలో మీకు స్క్రిప్టింగ్ అనేది ఈస్ డెవలప్డ్ ఇన్ C. ఓకేనా, సో అక్కడ స్క్రిప్ట్ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంటుందంటే టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ లాంగ్వేజ్ అని ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ సిమిలర్ టు C. Okay, so to automate or manual testing, Windrunner uses test scripting language. So Windrunner testing tool guరించి మనం డీటెయిల్ గా చూసినప్పుడు we will know all these things, but this is just the introduction part for Windrunner. Test script language అనేది that will be generated by the tool automatically. మనం ఏం ఆ స్క్రిప్ట్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాల్సిన పని లేదు. It will be generated by the tool if you record the test case. Okay, and next Windrunnerలో టెస్టింగ్ చేయాలంటే మెయిన్గా 5 ప్రాసెసెస్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్, దట్ ఈస్ రికగ్నైజేషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ విండోస్ ఇన్ అవర్ అప్లికేషన్ బై Windrunner ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో ఇక్కడ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటంటే Windrunnerలో మనం టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు బేసిక్గా మనం GUIలో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నిటిని, విండోస్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నిటిని అది రికగ్నైజ్ చేయడాన్ని యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ లెర్నింగ్. మనం టెస్టింగ్ టూల్ ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నామో Windrunner అనే టూల్ ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నామో దట్ విల్ బి రికగ్నైజింగ్ ఆల్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ యువర్ విండోస్ అప్లికేషన్. ఓకే, ఇన్ యువర్ GUI. సో ఆ రికగ్నైజేషన్ని మనం లెర్నింగ్ అని అంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి Windrunner మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు యూ కెన్ పర్ఫార్మ్ రికార్డింగ్. సో Windrunner రికార్డ్స్ ఓవర్ మాన్యువల్ బిజినెస్ ఆపరేషన్ ఇన్ TSL. సో ఇక్కడ రికార్డింగ్ అంటే మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే ఒక్కసారి కనుక మీరు ఆ టెక్స్ట్ కేస్ని రన్ చేస్తే ద సేమ్ అప్పుడు మనం Windrunnerలో రికార్డ్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఉంటే కనుక ఒక్కసారి మీరు టెస్ట్ కేసుని రన్ చేసినప్పుడు మీకు డేటా అనేది రికార్డ్ అయిపోతుంది, స్క్రిప్ట్ అనేది రికార్డ్ అవుతుంది. సో మీరు ఆ స్క్రిప్ట్ని మళ్ళీ రీప్లే చేసుకోవచ్చు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. ఓకేనా, సో ఆ ఫీచర్ ఒకటి ఉంటుంది, మెయిన్ ఫీచర్ రికార్డింగ్. సో రికార్డింగ్ చేసి మన స్క్రిప్ట్ అనేది జనరేట్ చేస్తూ ఉంటాం TSL. సపోజ్ ఇప్పుడు నాకు పెయింట్ బాక్స్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో నేను చెయ్యాలి అని అనుకోండి. ఫస్ట్ మీరు Windrunnerని ఓపెన్ చేసి Windrunner టూల్ బాక్స్ని ఓపెన్ చేసి నెక్స్ట్ Windrunnerని రికార్డింగ్లో పెట్టుకొని నౌ యూ విల్ ఓపెన్ యువర్ పెయింట్ అంటే మీరు ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్లోకి వచ్చి సో అక్కడ పెయింట్ అప్లికేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఏదైతే ప్రొసీజర్ ఉందో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి రికార్డెడ్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ మీరు Windrunnerలో రికార్డింగ్ స్టాప్ చేసుకొని నెక్స్ట్ రీప్లే చేసుకుంటే వాట్ ఎవర్ ప్రొసీజర్ యూ హ్యావ్ డన్ హియర్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి రికార్డెడ్. ఓకే, అండ్ ఇట్ విల్ బి చెక్డ్ వెదర్ ద పెయింట్ ఆప్షన్ ఈస్ డన్ యాజ్ పర్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ ఆర్ నాట్. నెక్స్ట్ ఎడిట్ స్క్రిప్ట్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ కరెస్పాండింగ్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్. టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ ఇన్సర్ట్స్ చెక్ పాయింట్స్ ఇన్ టు ద వర్డ్ స్క్రిప్ట్. సో ఎడిట్ స్క్రిప్ట్లో వచ్చేసరికి మీరు ఇక్కడ రికార్డింగ్ చేసేటప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ TSL అంటే టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఆల్రెడీ జనరేట్ అయిపోతుంటుంది. ఆ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ లాంగ్వేజ్లో మీకు కావాలంటే యూ కెన్ ఎడిట్ సమ్ ఎక్స్ట్రా స్క్రిప్ట్.
సో ఆల్రెడీ జనరేట్ అయిన స్క్రిప్ట్లో మనకు కావాలంటే మనం కొంచెం ఎక్స్ట్రా స్క్రిప్ట్ని ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. జనరల్గా మాన్యువల్ టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు మనం ఏదైనా మధ్యలో చెక్ పాయింట్స్ లాగా పెట్టుకోవాలంటే మన స్క్రిప్ట్ని ఇక్కడ ఆల్రెడీ జనరేట్ అయిన స్క్రిప్ట్ని మనం ఎడిట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో అలాంటి ఆప్షన్ ఒకటి ఉంటుంది, యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎడిట్ స్క్రిప్ట్. ఎడిట్ స్క్రిప్ట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే విల్ బి ఇన్సర్టింగ్ ద చెక్ పాయింట్స్ ఇన్ టు ద రికార్డెడ్ స్క్రిప్ట్. ఇక్కడ మనం ఏదైతే రికార్డ్ చేసామో ఆ స్క్రిప్ట్లోకి మనం చెక్ పాయింట్స్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఎడిట్ ఆప్షన్ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ రన్ స్క్రిప్ట్. ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ లెర్నింగ్ అన్నాం, రికార్డ్ చేసుకోవడం ఎలా అని చెప్తున్నాము, ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాము. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మీరు రికార్డ్ చేసిన దాన్ని లేదా మీరు ఎడిట్ చేసిన దాన్ని ఫైనల్గా ఆ టెస్ట్ కేస్ అనేది మళ్ళీ మీరు రన్ చేయాలి. సో రన్ స్క్రిప్ట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. డ్యూరింగ్ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ WinRunner compares tester given expected values and application actual values and results and returns results. ఓకేనా. రన్ స్క్రిప్ట్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ప్రొసీజర్ రికార్డ్ చేసుకున్నారు కదా, ఇక్కడ ఇది నేను జస్ట్ పెయింట్ అంటున్నాను, లేదైనా మీరు ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసుకోవడానికి ఒక ఫంక్షనాలిటీ, సపోజ్ మీరు ఏదైనా ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు, దానికి లాగిన్ అనే ఫంక్షనాలిటీని మీరు చెక్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో మీరు ఒకసారి ముందు ఆ ఫంక్షనాలిటీని రికార్డ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మీరు రికార్డ్ చేశాక మీరు ఏదైతే డేటా ఇచ్చారో వ్యాలిడ్ యూజర్ నేమ్ ఆర్ పాస్వర్డ్, ఓకే, వ్యాలిడ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తే మనం టెస్ట్ కేసు ఏంటంటే జనరల్గా లాగిన్ అవ్వాలి ఆ వెబ్సైట్లోకి. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ టెస్టింగ్. యూఆర్ టెస్టింగ్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ లాగిన్ పేజ్. ఓకే, వ్యాలిడ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తే మనకి వెబ్సైట్లోకి లాగిన్ అవ్వాలి. సో మీరు ఒక్కసారి ఇప్పుడు మీరు అనుకున్న స్క్రిప్ట్ని రన్ చేశారు. రన్ చేసినప్పుడు if you are unable to enter into the login page even though you are entering valid username and password, అప్పుడు మనం ఏమంటాం, టెస్ట్ కేస్ ఫెయిల్ అంటాం. ఎలా టెస్ట్ కేస్ ఫెయిల్ అని చెప్తున్నాను, నాకు టెస్టర్ చెప్పిన రిజల్ట్స్ని బట్టి, టెస్టర్ నాకు ఏం చెప్పారు ఇనీషియల్గా, నేను సో అండ్ సో యూజర్ నేమ్ సో అండ్ సో పాస్వర్డ్ ఇస్తే గనక నాకు లాగిన్ అవ్వాలి, దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్ బై ద టెస్టర్. ఇప్పుడు మీరు అది రన్ చేసి చూస్తున్నారు టూల్ యూజ్ చేసి. మీరు రన్ చేసినప్పుడు సేమ్ మీరు లాగిన్ అయ్యారు అనుకోండి యాజ్ ద టెస్టర్ హ్యాస్ ఎక్స్పెక్టెడ్, దెన్ విల్ సే ద టెస్ట్ కేస్ ఇస్ పాస్. లేదు మీరు వ్యాలిడ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చినా కానీ మీరు లాగిన్ అవ్వలేకపోతున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు టెస్టర్ చెప్పింది విల్ బి లాగిన్, కానీ మీరు యాక్చువల్గా రన్ చేసినప్పుడు యు ఆర్ అనేబుల్ టు లాగిన్, సో టెస్ట్ కేస్ ఫెయిల్ అంటాం. సో బై దిస్ యు ఆర్ కంపేరింగ్ ద టెస్టర్స్ రిజల్ట్ విత్ యువర్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్క్రిప్ట్. సో అది మనం రన్ స్క్రిప్ట్లో చూస్తాం. During run script execution, WinRunner compares testers given expected values and application actual values and returns result. Application actual values అంటే మీరు ఇప్పుడు రన్ చేసినప్పుడు మీకు వచ్చిన యాక్చువల్ వాల్యూస్, టెస్టర్ గివెన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అంటే ముందు ఇనీషియల్గా టెస్టర్ ఇచ్చిన ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్స్. ఓకే, అండ్ ఫైనల్లీ అనలైజ్ రిజల్ట్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్. టెస్టర్ అనలైజెస్ ద టూల్ given results to concentrate on defect tracking if required. సో ఫైనల్గా ఇప్పుడు నాకు ఈ టూల్ రన్ చేశాక నాకు ఏదైతే ఒక రిజల్ట్ ఇచ్చిందో, రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసిందో, దట్ విల్ బి అనలైజ్ బై ద టెస్టర్. ఎందుకు అనలైజ్ చేయాలి అంటే కనుక ఒకవేళ డిఫెక్ట్ వచ్చింది అని చెప్తుంది టూల్, టెస్ట్ కేస్ ఫెయిల్ అని చెప్తుంది, ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది అనేది వీ నీడ్ టు ట్రాక్. కాబట్టి ఫర్ డిఫెక్ట్ ట్రాకింగ్ విల్ బి అనలైజింగ్ ద రిజల్ట్స్. ఓకే, this is the introduction part for just WinRunner. We'll be seeing about this WinRunner in detail in the next slide. So WinRunner ante that is one of the tool, automated tool. So WinRunner use chesi meeru testing WinRunner lo meer main ga gurtu pettukovalsindi vachesi akkada mana script language TSL anedi automatic ga generate avutundi, adi ఏ environment lo run avutundi. Okay, main purpose of WinRunner is in order to check the functionality టెస్ట్ చేసుకోవడానికి. సో WinRunner టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ మనం చేసేటప్పుడు వాట్ ఆర్ ద 5 ప్రాసెస్ యూ నీడ్ టు అండర్గో ఇన్ ఆర్డర్ టు పర్ఫార్మ్ ఎ టెస్ట్. ఏంటి అవి అంటే లెర్నింగ్, రికార్డింగ్, ఎడిట్ స్క్రిప్ట్, రన్ స్క్రిప్ట్ అండ్ ఫైనల్లీ అనలైజింగ్ ద రిజల్ట్స్. నెక్స్ట్ టెస్టింగ్ టూల్ వచ్చేసేసి LoadRunner. సో LoadRunner is a software testing tool from Micro Focus. It is used to test applications. So this is developed by Micro Focus. It is used to test applications, measuring system behavior and performance under load. So main ga manam WinRunner వచ్చేసి ఫంక్షనాలిటీని టెస్ట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసాం ఆ టూల్ని. కానీ ఇక్కడ మనం LoadRunner వచ్చేసరికి మీరు ఏదైతే బిజినెస్ అప్లికేషన్ తీసుకుంటున్నారో లేదా సాఫ్ట్వేర్ తీసుకుంటున్నారో ఆ సిస్టమ్కి సంబంధించిన పర్ఫార్మెన్స్ అండర్ లోడ్ లేదా సిస్టమ్కి సంబంధించిన బిహేవియర్ టెస్ట్ చేయడానికి కానీ
ఆ సిస్టమ్ అనేది లోడ్ ఇస్తున్నప్పుడు దాని పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, సో పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేసుకోవడానికి మనం మెయిన్గా లోడ్ రన్నర్ అనేది యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. Load runner can simulate thousands of users concurrently using application software, recording, and later analyzing the performance of key components of the application. So load runner యూస్ చేసేటప్పుడు మనం కంకరెంట్గా హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ని మనం రన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎలా ఎలా కంకరెంట్లీ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉండొచ్చు అంటే సేమ్ by recording all the process that is done by the user simultaneously and later analyzing the performance. తర్వాత మనం వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ అన్నిటిని అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ లోడ్ రన్నర్ యూస్ చేయాలంటే డిఫరెంట్ కాంపనెంట్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాంపనెంట్ వచ్చేసి ద కాంపనెంట్ ఆఫ్ లోడ్ రన్నర్ సార్ వర్చువల్ యూజర్ జనరేటర్, విజన్ అని అంటారు అక్కడ. సో వర్చువల్ యూజర్ జనరేటర్ ఇస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాంపనెంట్ టు యూస్ యువర్ లోడ్ రన్నర్ టూల్. సో దాంతో పాటు యు ఆర్ హ్యావింగ్ కంట్రోలర్ and the agent process, next load run agent process, next load run analysis and monitoring, and load runner book online. Next, the component of load runner would you use to record a script is virtual user generated vgen component. As I already told you, main component vachesesi virtual user generator. Okay, so load runner copy hundreds or thousands of human users with virtual users to apply measurable and repeatable production workloads and stress an application end to end. సో మనం ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ యూస్ చేస్తున్నప్పుడు దాని మీద మాక్సిమం లోడ్, దాని మీద స్ట్రెస్ ఎంత, దాని రెస్పాన్స్ టైం ఎంత, సో ఇలాంటి పర్ఫార్మెన్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడానికి విల్ బి యూజింగ్ ద లోడ్ రన్నర్. ఓకే, we users copy the actions of human users by performing typical business process. ఫర్ ఈచ్ యూజర్ యాక్షన్, ఇక్కడ మనం లోడ్ రన్నర్ యూస్ చేసినప్పుడు విజన్ లో మీకు డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయమ్మా. దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ వచ్చేసి యాక్షన్ అనే ఉంటుంది. ఈ యాక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే దిస్ యాక్షన్ ఈజ్ యూస్ టు సబ్మిట్ ద ఇన్పుట్ రిక్వెస్ట్ టు ద సర్వర్ అండ్ రిసీవ్స్ ద రెస్పాన్స్. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫీల్డ్ వచ్చేసి అక్కడ యాక్షన్ అని ఒక ఫీల్డ్ ఉంటుంది. సో అక్కడ నుంచి ఆ యాక్షన్ ఫీల్డ్ లో మన కోడ్ అనేది ఎడిట్ అవుతూ ఉంటుంది. Okay, so increase number of users to increase the load on the server. So ఇది జస్ట్ లోడ్ రన్నర్ ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్. యాక్చువల్లీ టెస్టింగ్ టూల్స్ అన్ని కూడా మనం ఇలా చూసేదానికన్నా లోడ్ రన్నర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్. రీసెంట్గా కొన్ని ఓపెన్ సోర్స్ వచ్చినాయి అన్నారు, కానీ లోడ్ రన్నర్ ఇట్స్ పర్చేజబుల్ థింగ్, ఇట్స్ నాట్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్. I'll show you a small video. లోడ్ రన్నర్ అసలు టూల్ ఎలా ఉంటుంది, ఎలా యూస్ చేస్తారు అనేది. Is my screen visible? So please give me in your chat box, is my screen visible? మా నాకు మీకు స్క్రీన్ విజిబుల్ గా ఉందా? జస్ట్ ఓపెన్ యూట్యూబ్. yes ma'am. సో ఇక్కడ లోడ్ రన్నర్ టూల్ చూడండి ఒకసారి. సో మీకు లోడ్ రన్నర్ అనేది ఓపెన్ సోర్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఈ వీడియోలో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే దే ఆర్ టెస్టింగ్ ద వన్ అప్లికేషన్ యూజింగ్ లోడ్ రన్నర్. ఇక్కడ వాళ్ళు టెస్ట్ చేసిన అప్లికేషన్ వచ్చేసేసి ఈ వెబ్ టూర్స్ అనే ఒక అప్లికేషన్ ఉంది. ఈ వెబ్ టూర్స్ అప్లికేషన్ వాళ్ళు టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు యూజింగ్ లోడ్ రన్నర్ టూల్. ఇక్కడ వాళ్ళు జనరల్ గా ఏం చేస్తున్నారంటే వెబ్ టూర్స్ లోకి లాగిన్ అవ్వడానికి ఇక్కడ ఒక యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది. సో ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేది వాళ్ళు ఎంటర్ చేస్తున్నారు, authorized username and password. If you see here, all username and password enter చేస్తున్నారు. If it is an authorized one, you should go into next page, then home page. Then home page వచ్చేసి ఇక్కడ ఫ్లైట్స్, సో ఇవన్నీ హోమ్ సైన్ ఆఫ్, ఇది వాళ్ళ హోమ్ పేజ్. ఈ వెబ్ టూర్స్ సంబంధించిన హోమ్ పేజ్.
సో ఈ హోమ్ పేజ్కి రావాలంటే ముందు లాగిన్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ కరెక్ట్గా ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు ఆ లాగిన్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ మనం కరెక్ట్గా ఇస్తున్నామా లేదా అది చెక్ చేసేది ఫంక్షనాలిటీ. అంటే లాగిన్ కరెక్ట్గా ఇస్తున్నామా, యూజర్ నేమ్ కరెక్ట్గా ఇస్తున్నామా అనేది ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్ కింద వస్తుంది. అలా ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్ చేయాలి అంటే కనుక మనం విన్ రన్నర్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ లోడ్ రన్నర్ మెయిన్గా దేనికి యూజ్ చేస్తారంటే పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్. అంటే ఇప్పుడు మీరు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేశారు కదా, my intention is once I give that username and password, within fraction of seconds I should be able to log in into this home page. అలా అంటే ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద రెస్పాన్స్ టైం అనేది ఎంత ఫాస్ట్గా నేను ఇవ్వగానే డేటా ఇవ్వగానే ఎంత ఫాస్ట్గా ఐఎమ్ ఏబుల్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద హోమ్ పేజ్. మై మెయిన్ ఇంటెన్షన్ హియర్ ఈస్ టు సీ ద పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్, టు సీ దట్ రెస్పాన్స్ టైమ్ ఇస్ వెరీ లెస్ ఆర్ నాట్. వెంటనే నేను లాగిన్ అయిపోతూ ఉండాలి హోమ్ టూర్లోకి. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ విల్ బి టెస్టింగ్ హియర్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు డూ దట్ we'll be using the tool here. If you see the tool here, see here we opened all programs. దీంట్లో ఇక్కడ మనం వాళ్ళు లోడ్ రన్నర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ విజువల్ యూజర్ జనరేటర్ అని చూడండి. ఇందాక లోడ్ రన్నర్ ఇంట్రడక్షన్ చెప్పేటప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ వచ్చేసి విజెన్ అని చెప్పాం కదా, వర్చువల్ యూజర్ జనరేటర్ అని చెప్పి. సో దట్ ఈస్ ద కాంపోనెంట్ హియర్. సో ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్ లో వర్చువల్ యూజర్ జనరేటర్ అనే కాంపోనెంట్ ఉంటుంది. సో దే ఆర్ ఓపెనింగ్ ద వర్చువల్ యూజర్ జనరేటర్. విజెన్ ని ఓపెన్ చేస్తున్నారు. సో విజెన్ ఓపెన్ చేయగానే దిస్ ఇస్ హౌ లోడ్ రన్నర్ విల్ బి స్టార్టింగ్ ద. సో ఇది లోడ్ రన్నర్ కి సంబంధించిన హోమ్ పేజ్ వాళ్ళు. సో లోడ్ రన్నర్ కి సంబంధించిన హోమ్ పేజ్ ఇది. సో ఇప్పుడు ఈ లోడ్ రన్నర్ కి సంబంధించిన హోమ్ పేజ్ లో this is the home page. One second, the videos ready. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మీకు ఐడియా ఉంటే కనుక, స్క్రిప్ట్ ఐడియా ఉంటే కనుక యూ కెన్ రైట్ ద కోడ్ బై యువర్ సెల్ఫ్. కానీ మన స్క్రిప్ట్ తెలియకపోయినా కానీ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ టూల్. అంటే ద కోడ్ విల్ బి ఆటోమేటిక్లీ జనరేటెడ్ బై ద టూల్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఇక్కడ చూడండి, దే ఆర్ యూజింగ్ ద టూల్ హియర్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ దే ఆర్ క్లికింగ్ న్యూ స్క్రిప్ట్ అనేది ఒకటి క్లిక్ చేశారు. సో న్యూ స్క్రిప్ట్ లో ఇక్కడ వాళ్ళు నేమింగ్ ఇస్తున్నారు, స్క్రిప్ట్ కి నేమింగ్ అనేది ఇస్తున్నారు. అంటే ఆ లాగిన్ చెక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ లాగిన్ అండర్స్కోర్ స్క్రిప్ట్ అని చెప్పి ఆ స్క్రిప్ట్ కి నేమింగ్ అనేది ఇచ్చారు, లాగిన్ స్క్రిప్ట్ అని చెప్పి. సో వన్స్ యూ గివ్ ద నేమింగ్, ఇక్కడ మీకు నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ వస్తాయి చూడండి. లాగిన్ స్క్రిప్ట్ కి సంబంధించి నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ వస్తున్నాయి. వీటిలో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇందాక మనం యాక్షన్ అన్నాం చూడండి. సో దట్ యాక్షన్ ఈస్ ప్రెసెంట్ హియర్. యాక్చువల్లీ ద స్క్రిప్ట్ విల్ బి ప్రెసెంట్ ఇన్ దట్ యాక్షన్ ఫీల్డ్. సో మనకి ఇక్కడ యాక్షన్ లోనే మనకి ఆ స్క్రిప్ట్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇన్ డీటెయిల్ గా టూల్ గురించి మనం చూస్తే కనుక దెన్ యూ నో ద పర్పస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకేనా? కానీ ప్రస్తుతానికి మనకి టూల్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు కాబట్టి, వీఆర్ జస్ట్ సీయింగ్ హౌ టు యూజ్ ఇట్ కాబట్టి థింక్ దట్ ఈ యాక్షన్ లో విల్ బి రైటింగ్ ద స్క్రిప్ట్. మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా అయితే ఉంటుందో ఈ యాక్షన్ లో మీరు ఏదైతే స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేస్తాం కదా. సో ఇఫ్ యూ నోటీస్ హియర్ యాక్షన్ లో స్క్రిప్ట్ వస్తుంది కదా. సో ఇది ఇక్కడ నెక్స్ట్ నౌ యూఆర్ రికార్డింగ్. మీరు ఇప్పుడు లాగిన్ పేజ్ ని టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో నెక్స్ట్ మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే వీళ్ళు ఇక్కడ టూల్ బాక్స్ లో ఇక్కడ రికార్డ్ ఉంది చూడండి, రికార్డ్ బటన్ ప్రెస్ చేశారు, స్టార్ట్ రికార్డింగ్. సో రికార్డ్ బటన్ అనేది ప్రెస్ చేశారు. సో రికార్డ్ బటన్ ప్రెస్ చేసేటప్పుడు యాక్షన్, ఇప్పుడు మన స్క్రిప్ట్ ఏంటో ఉంటుంది, యాక్షన్ లో ఉంటుంది. బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేస్తారు. అంటే మనకి ఇందాక వెబ్ టూల్స్ అన్నాం కదా, వెబ్ టూల్స్ అనేది బ్రౌజర్ లో ఉంటుంది. సో బ్రౌజర్ లో ఓపెన్ చేస్తారు కాబట్టి దే హావ్ స్టార్టెడ్ రికార్డింగ్. సో వన్స్ దే స్టార్ట్ ద రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ మీకు టూల్ బాక్స్ కనిపిస్తుంది చూడండి. దట్ ఈస్ ద టూల్ బాక్స్ రిగార్డింగ్ విజన్ కి సంబంధించిన టూల్ బాక్స్ ఇది. అంటే ఇప్పుడు మీరు
మీ డెస్క్టాప్లో మీరు ఆ వెబ్ టూల్స్ అనేది ఓపెన్ చేశారు, అప్లికేషన్ యూస్ చేస్తున్నారు, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రికార్డెడ్ బై VGen. వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఆన్ ద డెస్క్టాప్, నౌ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రికార్డెడ్ బై ద VGen టూల్. ఓకేనా? సో అందుకని ఇక్కడ చూడండి, టైం అంటే రికార్డింగ్ అనేది జరుగుతుంది అని చెప్పి, ద టైమ్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ సెకండ్స్లో, అంటే రికార్డింగ్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ రికార్డింగ్ జరిగేటప్పుడు ఈ టూల్ బాక్స్లో ఈ ఒక న్యూ ట్రాన్సాక్షన్ ఒకటి స్టార్ట్ చేయాలి ఇక్కడ. సో అందుకని ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ ఉంటుంది, యాక్షన్, దాని పక్కన మీకు ట్రాన్సాక్షన్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఆ ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. ట్రాన్సాక్షన్లో ఒక యూజర్ ఒక న్యూ నేమ్ అనేది ఇస్తాం మనం. See the video. సో చూడండి, ఇన్సర్ట్ స్టార్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది క్లిక్ చేస్తే చూడండి, సో ద న్యూ ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ స్టార్టింగ్ నౌ. సో ట్రాన్సాక్షన్కి ఒక నేమింగ్ ఇచ్చుకోవాలి మనం. సో వాళ్ళ ట్రాన్సాక్షన్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చారు అంటే, మనం ఇక్కడ లాగిన్కి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్ ఒకటి చేస్తున్నాం కాబట్టి లాగిన్ అని ఇస్తున్నాం, లాగిన్ ట్రాన్సాక్షన్. లాగిన్ RT అంటే ఇక్కడ మన రెస్పాన్స్ టైం కదా, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వగానే ఎంత ఫాస్ట్గా మనకి రెస్పాండ్ అవుతుంది లాగిన్ పేజ్లోకి, కాబట్టి వాళ్ళు అక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ పేరు లాగిన్ RT అని ఇచ్చారు, లాగిన్ రెస్పాన్స్ టైం. చేసి యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చారు, వెంటనే లాగిన్ అయింది. సో ఇప్పుడు మనం రికార్డింగ్ అనేది స్టాప్ చేసేస్తాం, స్టాప్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇప్పుడు మనం ట్రాన్సాక్షన్ని ఎండ్ చేసేస్తాం. రెస్పాన్స్ టైం ఇక్కడ మనం ఏం చేసింది ఏంటంటే, వన్స్ మన రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేశాక మీరు వెబ్ టూల్స్ అనే అప్లికేషన్ చెక్ చేయాలనుకుంటున్నారు, టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఈ వెబ్ టూల్స్లో మీరు ఏం టెస్ట్ చేయాలంటే, మీరు ఎప్పుడైతే యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తారో, ఇచ్చిన వెంటనే ఎంత టైంలో నాకు హోమ్ పేజ్ లాగిన్ అయిపోతుంది, ఎంత టైం పీరియడ్లో మీకు హోమ్ పేజ్ అనేది లాగిన్ అవుతుంది, ఆ రెస్పాన్స్ టైం మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. హౌ స్పీడ్ ద యాక్షన్ ఇస్ పర్ఫార్మ్. అందుకే ఇది పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అని అంటారు. ఇప్పుడు అది చేయడానికి మీరు ఇక్కడ ఏం చేశారంటే, మీరు ఒక ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్ చేశారు. ఈ టూల్ బాక్స్లో, ఇక్కడ డైలాగ్ బాక్స్లో ట్రాన్సాక్షన్కి ఒక నేమ్ ఇచ్చారు, స్టార్ట్ చేశారు. ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్ చేశాక మీరు ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేశారు. వెంటనే మీకు హోమ్ పేజ్ లాగిన్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేశారు. ఎప్పుడైతే మీకు హోమ్ పేజ్ లాగిన్ అయిందో, ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది క్లోజ్ చేసేస్తారు. ఇక్కడ టూల్ బాక్స్లో పక్కన స్టార్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ పక్కన స్టాప్ ట్రాన్సాక్షన్ ఉంటుంది, ఆ లాగిన్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది క్లోజ్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ హియర్. So this is what we want to test. ఇప్పుడు ఈ టెస్టింగ్ అయిపోగానే నెక్స్ట్ విల్ గో టు అవర్ రికార్డింగ్ కూడా స్టాప్ చేసేసాము. సో అదే మనం టెస్ట్ చేయాల్సింది. కాబట్టి రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేయగానే సీ హియర్ కోడ్ ఈస్ జనరేటెడ్ ఆటోమేటికల్లీ ఇన్ ద VGen. VGenలో కోడ్ అనేది చూడండి, కోడ్ యాక్షన్లో ఇందాక యాక్షన్ అంతా బ్లాంక్గా ఉంది కదా, సో ఇప్పుడు యాక్షన్లో కోడ్ అంతా ఆటోమేటిక్గా అదే జనరేట్ అయిపోయింది. మీరు రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ వెనకాల స్క్రిప్ట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా యాక్షన్లోకి స్టోర్ అయిపోతుంది. స్క్రిప్ట్ ఈస్ ఆటోమేటిక్లీ జనరేటెడ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ యూ వాంట్ టు సీ ద అవుట్పుట్, ఎంత టైం పట్టింది లాగిన్ అవడానికి అనేది అవుట్పుట్ చూడాలి. సో అవుట్పుట్ చూడటానికి దేర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్. సో మళ్ళీ ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే రీప్లే చేస్తున్నారు. సో అవుట్పుట్ చూడటానికి సో మళ్ళీ వాళ్ళు రీప్లే చేశారు యాక్షన్ని. ఇక్కడ ప్లే బటన్ చూడండి, రీప్లే చేశారు. సో ఇక్కడ చూడండి, రీప్లే చేశాక ఇప్పుడు నాకు లాగిన్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పట్టింది అంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు, అంటే అవుట్పుట్ దాంట్లో చూసుకోవచ్చు. సో అవుట్పుట్ దాంట్లో మీరు నోటీస్ చేస్తే సో హియర్ అవుట్పుట్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఇక్కడ లాగిన్ ఈ లాస్ట్ లైన్ చూడండి, ట్రాన్సాక్షన్ లాగిన్ RT ఎండెడ్ విత్ ద పాస్, అంటే ట్రాన్సాక్షన్ టెస్ట్ కేస్ అనేది పాస్ అయింది. అండ్ డ్యూరేషన్ టైం వచ్చేసేసి 0.2150 మిల్లీ సెకండ్స్లో, అంటే మీకు కనీసం ఒక సెకండ్ కూడా మీకు టైం తీసుకోవాలి అది లాగిన్ అవడానికి, ఆ యాక్షన్ ఎండ్ అవడానికి. టైం పీరియడ్ చూడండి, డ్యూరేషన్ వచ్చేసి 0.2150, ఇక్కడ మిల్లీ సెకండ్స్లో చెప్తున్నాం కదా, మిల్లీ సెకండ్స్ ఆఫ్ టైం పట్టింది మీరు లాగిన్ అవడానికి. సో టైం వేస్ట్ అనేది 0.0073. సో మీకు ఏ అప్లికేషన్ తీసుకున్నా, ఏ వెబ్ అప్లికేషన్ తీసుకున్నా, సో మినిమంగా లాగిన్ అవడానికి పర్ఫార్మెన్స్ మినిమం లాగిన్ అవడానికి మీకు ఎంతో టైం డ్యూరేషన్ ఉంటుందమ్మా, అది 1 సెకండ్ 2 సెకండ్స్ ఎంతో. సో ఆ 2 సెకండ్స్ లోపల కనుక మీకు ఇంకా తక్కువ టైంలో లాగిన్ అయిపోయింది అంటే మీరు రాసిన వెబ్ అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చాలా హైగా ఉంది, చాలా హైగా ఉంది, బాగుంది అని చెప్పి.
అలా కాకుండా మీకు లాగిన్ అవడానికి కొన్నిసార్లు మనం చూడండి కొన్ని గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్స్ లాగిన్ అవడానికి మీకు బఫరింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ నెట్ స్పీడ్, అక్కడ నెట్ గురించి అని కాదు, అసలు లాగిన్ అవ్వటానికే మీకు చాలా టైం పడుతుంది. అంటే ఆ ట్రాన్సాక్షన్లో మీకు ఆ టూల్లో మీకు ఆ వెబ్ అప్లికేషన్లో మీకు ఎక్కువ టైం పడుతుందంటే ఆ టెస్టింగ్ అనేది దానికి అక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్తున్నాను. సో సీరియా దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ లోడ్ రన్నర్. ఇప్పుడు మీరు ఈ లోడ్ రన్నర్ ఇంట్రడక్షన్ అంటే మనకి టూల్ కంప్లీట్గా అయితే మనం డౌన్లోడ్ చేయలేము, అది నాకు ఓపెన్ సోర్స్ కాదు కాబట్టి. సో ఇది చూడండి, ఇప్పుడు మీ లోడ్ రన్నర్ ఇప్పుడు మనం చూసాం కదా, వీ సా ద వీడియో, అట్లీస్ట్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ అట్లీస్ట్ దాని కాంపోనెంట్స్ ఏమున్నాయో మినిమంకి అయినా మీకు అర్థమై ఉంటుంది. సో అందుకని ఇప్పుడు ఈ ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ చూడండి. లోడ్ రన్నర్ అనేది ఇట్ ఈస్ డెవలప్డ్ బై మైక్రో ఫోకస్, ఇది ఆల్రెడీ చెప్పాము. సో ఇప్పుడు నేను చూపించిన అప్లికేషన్లో మనం చూపించిన వీడియోలో మనం ఏం టెస్ట్ చేస్తున్నాము, లాగిన్ అండ్ పాస్వర్డ్ అవ్వటానికి ఎంత టైం పట్టింది అంటే పర్ఫార్మెన్స్ని టెస్ట్ చేస్తున్నాం. సో అందుకని ఇక్కడ సెకండ్ లైన్ చూడండి, ఇన్ దిస్ లోడ్ రన్నర్ దేనికి యూస్ చేస్తామంటే యూస్ టు టెస్ట్ అప్లికేషన్స్ లేదా మెజరింగ్ సిస్టమ్ బిహేవియర్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ అండర్ లోడ్ని టెస్ట్ చేసుకోవడానికి మనం అది యూస్ చేసాం. సో ఇంకొక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఈ కాంపోనెంట్ చూడండి, ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ లోడ్ రన్నర్. సార్ మనం ఇందాక ఇక్కడ ఏ కాంపోనెంట్ ఓపెన్ చేస్తాం వీడియోలో లోడ్ రన్నర్లో, వర్చువల్ యూజర్ జనరేటర్, అదే కదా VGen అని అంటున్నాం. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ హియర్. అండ్ మీరు ఆ వర్చువల్ యూజర్ జనరేటర్ యూస్ చేసి మీరు రికార్డ్ చేసినప్పుడు, రికార్డ్ చేయటం అంటే మీరు జస్ట్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చారు, మీరు రికార్డింగ్ లో పెట్టి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చారు, దానికి సంబంధించిన కోడ్ మీరు ఏం రాయలేదు. మీరు ఎప్పుడైతే రికార్డ్ చేసి మీ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నారో ద కోడ్ ఈస్ ఆటోమేటికలీ జనరేటెడ్ ఇన్ ద యాక్షన్ ఫీల్డ్. యాక్షన్ లో నాకు ఆల్రెడీ కోడ్ అంతా రికార్డ్ అయిపోయింది కదా, సో అదే ఇక్కడ చెప్తున్నాను, ద కాంపోనెంట్ ఆఫ్ లోడ్ రన్నర్ వుడ్ యూ యూస్ టు రికార్డ్ ఎ స్క్రిప్ట్ ఇన్ VGen కాంపోనెంట్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ లోడ్ రన్నర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, VGen కాపీ ద యాక్షన్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ యూజర్స్ బై పర్ఫార్మింగ్ టిపికల్ బిజినెస్ ప్రాసెసెస్. ఇప్పుడు హ్యూమన్ అనేవాడు వెబ్ టూర్ అనేది ఎలా అయితే ఓపెన్ చేశాడో అవంతా రికార్డ్ అయ్యి నాకు ఎక్కడ స్టోర్ అయింది, యాక్షన్ అనే దాంట్లో స్టోర్ అయింది. సో అదే మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాం, ఫర్ ఈచ్ యూజర్ యాక్షన్ ద టూల్ సబ్మిట్స్ అన్ ఇన్పుట్ రిక్వెస్ట్ టు సర్వర్ అండ్ రిసీవ్స్ ద రెస్పాన్స్. Okay, increase number of V users to increase the load on the server. So this is one of the tool, load runner and a tool. So see the if you are see the videos regarding this load runner, so that you'll know at least the introduction part of that load runner. And next tool vachesi JMeter. So load runner is one tool, JMeter is another tool. So the Apache JMeter, this JMeter tool, it is a pure open source Java software, which was first developed by Stefano Marchici, and it is an Apache software foundation designed to load test function behavior and measure performance. సో ఇక్కడ JMeterకి వచ్చేసరికి మనం ఏం టెస్ట్ చేస్తామంటే ఫంక్షనాలిటీ చెక్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఆల్సో పర్ఫార్మెన్స్ కూడా టెస్ట్ చేయవచ్చు. ఓకే, యూ కెన్ యూస్ JMeter టు అనలైజ్ అండ్ మెజర్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ వెరైటీ ఆఫ్ సర్వర్స్. సో JMeter యూస్ చేయాలి అంటే కనుక మీకు జస్ట్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ ఐడియా ఉంటే కనుక అండ్ JMeter విత్ Selenium కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు. So this is one of the testing tool, JMeter. Okay, Apache JMeter is a testing tool used for analyzing and measuring the performance of different software services and products. So ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నాం ఈ JMeter అంటే in order to test and analyze different software services and products. మీరు ఒక సాఫ్ట్వేర్ వెబ్ అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేయాలనుకున్నా, డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ని టెస్ట్ చేయాలనుకున్నా కానీ మనం ఈ JMeter అనేది యూస్ చేస్తాం. సో ఇట్ ఈస్ అ ప్యూర్ జావా ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్ యూస్ ఫర్ టెస్టింగ్. సో JMeter అనేది ఓపెన్ సోర్స్. ఇందాక మనం చెప్పినట్టు లోడ్ రన్నర్ అండ్ విన్ రన్నర్ అవన్నీ ఓపెన్ సోర్స్ కాదు, కానీ JMeter అనేది మీకు ఓపెన్ సోర్స్ విచ్ ఈస్ యూస్ ఫర్ టెస్టింగ్ ద ఫంక్షనాలిటీ అండ్ ఆల్సో పర్ఫార్మెన్స్. Okay, first JMeter can be integrated into Selenium
using the plugin. So Selenium is another tool, software testing tool. So JMeter another another tool. This can be integrated with Selenium. So Selenium you can use as an automation tool for your testing needs. The Apache JMeter is a pure Java open source software, as I already told you, designed to load, test functionality, behavior, and measure performance. And the same thing is being repeated here. Apache JMeter is one of the most popular open source systems for testing applications and also 100% JavaScripted desktop application. So మనకి జనరల్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టెస్టింగ్ టూల్స్ అనేది మీకు పర్చేస్ వర్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఓపెన్ సోర్స్లో కావాలి అంటే కనుక JMeter అనే ఒక టూల్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ అవైలబుల్ ఆఫ్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ దెన్ యూ కెన్ యూస్ దిస్ JMeter software. So we'll see the difference between JMeter and load runner. So ఇప్పుడు JMeter అనేది, as I already told you, the Apache వాళ్ళది Java. JMeter is one of the Java tools which is used to perform load testing client server applications. Apache JMeter is an open source software with open source, a 100% pure Java desktop application, and is designed to load, test functionality, behavior, and measure performance of the application. The same thing is repeatedly ఇక్కడ మనకు వస్తుంది. ఇక్కడ మనం మెయిన్ గా చెప్తుందంటే దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ఎ జావా టూల్ JMeter అనేది. ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నామంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు టెస్ట్, ఏం టెస్ట్ చేయొచ్చు అంటే క్లయింట్ అప్లికేషన్స్, సర్వర్ అప్లికేషన్స్, ఎలాంటి అప్లికేషన్స్ అయినా మనం టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు JMeter యూస్ చేసి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అ ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్, మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు నెట్లో నుంచి అయినా. అండ్ ఇట్ ఈస్ 100% ప్యూర్ జావా డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ దట్ ఈస్ డిజైన్ ఫర్, ఎందుకు డిజైన్ చేసాము అంటే ఫంక్షనాలిటీ, బిహేవియర్ని, పర్ఫార్మెన్స్ని టెస్ట్ చేసుకోవడానికి, ఏదైనా అప్లికేషన్ సంబంధించిన ఫంక్షనాలిటీ, బిహేవియర్ కానీ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ టెస్ట్ చేసుకోవడానికి మనం JMeter అనేది యూస్ చేస్తున్నాము. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ లోడ్ రన్నర్. వీఆర్ సీయింగ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ JMeter అండ్ లోడ్ రన్నర్. సో ఈ రెండింటిని మనం కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు యాక్చువల్లీ లోడ్ రన్నర్ ఎక్కువ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ పీపుల్ యూస్ చేసేవాళ్ళు అంతకుముందు, కానీ రీసెంట్ డేస్లో లోడ్ రన్నర్ కన్నా ఎవ్రీ వన్ ఈ షిఫ్టింగ్ టు JMeter. ఎందుకు షిఫ్ట్ అవుతున్నారు అంటే దర్ ఆర్ సమ్ రీజన్స్. సో వీల్ బి సీయింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో లోడ్ రన్నర్కి వచ్చేసరికి ద డెఫినేషన్ వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ అ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ టూల్ ఫ్రమ్ మైక్రోఫోకస్. ఇది డెవలప్ చేసింది మైక్రోఫోకస్ వాళ్ళు. ఇట్ ఈస్ యూస్ టు టెస్ట్ అప్లికేషన్స్, అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాము, మెజరింగ్ సిస్టమ్ బిహేవియర్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ అండర్ లోడ్. So same as JMeter. It can simulate thousands of users concurrently using application software. So thousands of users concurrent work chesukochu by using load runner. So these are the definitions for load runner and JMeter. And load runner and JMeter compare chesinappudu there are different elements of comparison between these two things for JMeter and load runner. సో ఏంటి ఎలిమెంట్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి అవైలబిలిటీ. సో JMeterకి వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ అ ఫ్రీ ఓపెన్ సోర్స్ అంటున్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అ ఫ్రీ వర్షన్, యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. సో అవైలబిలిటీకి వచ్చేసరికి Apache JMeter is an open source free software testing tool that can be easily downloaded for performing any test. ఇది మనకి ఫ్రీగా ఓపెన్ సోర్స్ కాబట్టి ఫ్రీగా మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ లోడ్ రన్నర్కి వచ్చేసరికి లోడ్ రన్నర్ ఈస్ అన్ ఎక్స్పెన్సివ్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ టూల్. It has recently released free trial versions, but it cannot be simply downloaded for user. ఇది వచ్చేసేసి మనకి పర్చేస్డ్ వర్షన్, పర్చేస్ చేయాల్సిన టూల్. ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పెన్సివ్ టూల్ టు పర్చేస్. అండ్ రీసెంట్గా కొన్ని ట్రయల్ వర్షన్స్ అని ఇచ్చారు, కానీ దోస్ ట్రయల్ వర్షన్స్ కెనాట్ బి ఆటోమేటిక్లీ డౌన్లోడెడ్ బై ఆల్ ద పీపుల్ ఫర్ యూస్. ఓకే, సో అందుకని ఈ అవైలబిలిటీ ఫీచర్ JMeterకి ఎక్కువ ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ టు లోడ్ రన్నర్. కాబట్టి వీల్ సే దట్ JMeter is little bit better because of this feature. సెకండ్ వన్ వచ్చేసేసి లోడ్ జనరేషన్ కెపాసిటీ. JMeter ki it has an unlimited load generation capacity. So JMeter has an unlimited load generation capacity when compared to ఇక్కడ నాకు లోడ్ రన్నర్కి వచ్చేసరికి it has limited load generation capacity. సో ఈ ఫీచర్స్లో ఈ రెండు ఫీచర్స్ని కంపేర్ చేసినప్పుడు లోడ్ బేర్ చేసే కెపాసిటీ అనేది JMeterకి ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ షిఫ్ట్, దే ఆర్ యూజింగ్ JMeter nowadays. అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్కి వచ్చేసరికి execution is easier in JMeter. You just need to install Java, download JMeter and upload the JMeter script file.
సో ఎగ్జిక్యూషన్కి వచ్చేసరికి కూడా JMeterలో నాకు ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే మీరు జస్ట్ జావాని డౌన్లోడ్ చేసి జావాని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని JMeterని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆ స్క్రిప్ట్ ఫైల్ మీరు అప్లోడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. కానీ ఇప్పుడు లోడ్ రన్నర్ ఎగ్జిక్యూషన్కి వచ్చేసరికి యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ ఇన్ దట్ వీడియో, ఇట్ ఈస్ లిటిల్ బిట్ కాంప్లెక్స్. ఇట్ క్రియేట్స్ వన్ థ్రెడ్ ఫర్ ఈచ్ యూజర్. ఇందాక మనం ఓన్లీ సింగిల్ యూజర్ రన్ చేసాం, కానీ మనం లోడ్ రన్నర్లో ఫీచర్ ఏం చెప్తున్నాము, కంకరెంట్గా మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఒకేసారి యూజ్ చేయొచ్చు అంటున్నాం. అలా కంకరెంట్గా నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతూ ఉంటాయి ఇన్ లోడ్ రన్నర్. సో ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఇట్ విల్ బి లిటిల్ బిట్ కాంప్లెక్స్ వెన్ కంపేర్ టు JMeter. JMeterతో కంపేర్ చేస్తే లోడ్ రన్నర్ కాంప్లెక్సిటీ పెరుగుతుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్. అండ్ అనాలిసిస్ రిపోర్ట్కి వచ్చేసరికి results are easy to understand for less experienced engineers, and also allow in depth analysis for testers. So idi basic engineers kuda it will be easy for them to analyze the reports. Testing chesaka edaithe report generate avutundo, that report will be easily understandable by all the engineers, basic level engineers. Whereas load runner use chesaka meeku edaithe report generate avutundo, the information in a raw format which is passed by HP analysis to generate various graphs. మీకు ఇక్కడ వచ్చే రిపోర్ట్ అనేది రా ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. ఇందాక మీరు చూస్తే మనకి యాక్షన్ అవుట్పుట్ అనేది చాలా క్లమ్జీగా ఉంది. దాంట్లో నేను లాస్ట్ లైన్ ఒక్కటే చూడండి, దట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్. అక్కడ రెస్పాన్స్ టైం ఇన్ని మిల్లీ సెకండ్స్ వచ్చింది అని చెప్పాం కదా. సో అదంతా అనలైజ్ చేయడం అనేది ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్. ఓకే, అక్కడ నుంచి గ్రాఫ్స్ అనేది వాళ్ళు జనరేట్ చేస్తుంటారు. సో రిపోర్ట్ అనాలిసిస్ ఇస్ ఈజీ ఇన్ JMeter వెన్ కంపేర్ టు లోడ్ రన్నర్. అలానే ఓపెన్ సోర్స్ అండ్ కమ్యూనిటీ. JMeterకి వచ్చేసరికి రిజల్ట్స్ ఆర్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ ఆర్ లెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంజనీర్స్, అండ్ ఆల్సో అలౌ ఇన్ డెప్త్ అనాలిసిస్ ఫర్ టెస్టర్స్. సో ఇక్కడ JMeter అనేది ఓపెన్ సోర్స్ ఉంది కాబట్టి మీకు ఏదైనా డౌట్ వచ్చినా కానీ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ అ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ పీపుల్ టు ఆస్క్. ఓకేనా, సో మనకి నాలెడ్జ్ షేర్ చేసుకోవడానికి ఇది ఓపెన్ సోర్స్ కాబట్టి యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ పీపుల్ టు షేర్ యువర్ వ్యూస్. వేరాస్ ఇక్కడ లోడ్ రన్నర్కి వచ్చేసరికి ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ ఓన్డ్ బై లార్జ్ కార్పొరేట్ పీపుల్ ఓన్లీ లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ విల్ బీ యూజింగ్ దట్ లోడ్ రన్నర్. సో అలాంటప్పుడు మనకి ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ క్లారిఫికేషన్ కాన్ బి డన్ ఈజీలీ. సో ఇక్కడ ఓపెన్ సోర్స్ అంటే ఈవెన్ everyone will be using that one. So if you are having any doubt, it will be easy for you to clarify. And next to scripting వచ్చేసరికి you can run a complete load test without knowing a bit of code in JMeter. సో ఆ స్క్రిప్ట్ లాంగ్వేజ్ అనేది మీకు ఏం తెలియకుండా మీరు కంప్లీట్ టెస్టింగ్ అనేది పర్ఫామ్ చేసుకోవచ్చు. లోడ్ రన్నర్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ రిక్వైర్స్ స్క్రిప్టింగ్ నాలెడ్జ్. Building test scenarios, JMeter does not require adding beginning or ending transaction elements. సో మనకి JMeterకి వచ్చేసరికి మనం మధ్యలో యాడ్ చేయడం కానీ ఎండ్ చేయడం కానీ ఇలాంటివన్నీ మనం చేయాల్సిన పని లేదు. ఫర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇట్ ఈస్ మోర్ కాంప్లెక్స్ బికాస్ ఇట్ రిక్వైర్స్ మేనేజింగ్ డిఫరెంట్ ఏజెంట్స్. వేరాస్ లోడ్ రన్నర్కి వచ్చేసరికి ఇట్ విల్ బి కాంప్లెక్స్ బికాస్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ షుడ్ బి మేనేజ్డ్. అండ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి యాడింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ ఈజీ ఆన్ JMeter యాజ్ కంపేర్ టు లోడ్ రన్నర్. సో లోడ్ రన్నర్కి వచ్చేసరికి కాన్ఫిగరింగ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ మోర్ కాంప్లెక్స్ ఇన్ లోడ్ రన్నర్. సో ఈ ఫీచర్స్ వల్ల ఈ పారామీటర్స్ వల్ల ఈ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ వల్ల కంపేరింగ్ లోడ్ రన్నర్ విత్ Apache JMeter, because of availability feature, because of load generation capability, because of execution time, because of analyzing the report, because of open source feature, because of scripting language, and because of able to build test scenarios, and finally the elements to be compared. These features anniti valla we'll say that JMeter is better when compared to load runner.